दीर्घिका मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका। कौन बा देखिबी कागज कलम तो अच्छी मो हाथ किंतु खोजी पाउनी मु से शब्द को जो शब्द को दिने बाष्पीय सकटे बसी खूब सहजरे पाइथिले उत्कलमणि गोपबंधु दास कहीं गला से दिन जो चिलिका कूलर माटी रास्ता रे मो सह अनेक साथी बसी बनिसी रे माछ धरुथिले। हुए तो से सबु जदि आज भी था मते शब्द खोजा पड़ी न राधानाथ रायकर से नायिका चिलिका कुआडे हजिगला। नाई बाबू से कुआडे हजिनी ये देखुना केमिति बसी कांदुची। हाँ हाँ आज चिलिका आखिरे लुह। आज्ञा जुआले आज्ञा खाली गोटे गाँव में सभाटा आयोजन कर आपण तो गले से सब फैसला हो कौन और ठीक अच्छे सभा देखा आज्ञा आज्ञा आपण मैंने सब मो निज लोक आप दुख सुख बुझा मोर कर्तव्य तेणु आपण सुविधा गोटे प्रस्ताव नहीं आसे आज्ञा अरे शुण तमें मैंने कौन चिलिकार माछ धरले आणिकी लोक बुली बुली बिकुच बिकिले कि तुम पेट को 3 मुठा भात जाऊँ ना नहीं हेले अधोली चिलिकार पानी उबुटुबुट हेले अधोली पंक आउटु पाउटु हेले से बाटर डंगा रखी केते अवस्था हो पंकरे नटपट हो आसुच ना नहीं ऊपर आज्ञा कहले पंक नटपट नहला आम पेट को भात मुठे किए दब से जमीदार बाबू तुम दुख सब न संभाली तुम सुविधा आई सुविधा आज्ञा आम तो दीवर माछ मारिबा आम काम आज्ञा छोट मुहरे बड़ कथा देखिए सरग को गले भी धान कर। अरे मूर्ख तमें माछ मार कादुआ छिटाटा भी देहरे पड़बनी दासे आज्ञा मो भाई बहन मुझे बुझेबी आज्ञा मैं पेट जागट को किसी अल्प एट पुषिदेवा कौन फिर गोटे जेटी हेले तुम सुविधा हम पंक बाजन कि पानी छिटा पड़ोनी जेटी डंगा थोब सुखिले घर को चली चली जीव हेले आज्ञा एबे चिलिका गरा सरकार बुझुची ले आज्ञा किछि माटी बगल गेले असुविधा होनी एठी अन्नानी बाइनो अरे सरकार किए सरकार पर आमे अरे आमे चाहने सब किछि हबो अरे हमर किए कोन करिवो तुम व्यस्त होनी सरकार तो मु कथा सब किछि बंडर बंडर हो हेले गोटे असुविधा रहउची गोटे खाली गोटे गोटे टिप दिन देदेले सबू तो सरीला ले आज्ञा आपन तो हम भलो पई कहउछन्ती ना आज्ञा आमे का अरे जो कोन कहउछन भाई माने आज्ञा केडे सरल ही ग्रामवासी आज्ञा दासे आज्ञा पान खंडे दियो आज्ञा हे जरा को अबहला अछि जहाँ को जमीदार बाबू आपण काम करिया चाहले माने अलगा प्रकार माने पड़ियो तुम खाले पिला रे माछ गोटे थिला लोकटा आज एठी कोन जमे आपण खाली मो कामटा कर दियो देखिबे आपण कोठी नहीं पहुंचे विक्रम बाबू आज्ञा ग्रामवासी गुड़ा सजना गचर छाई छाई जिते नौथब मजा सेतिकी पाउथब तेरे मो मैनेजर को मुझे कही दूसरी है आपण घरे काली मु 28 पहुंचब
ବିକ୍ରମ ବାବୁ ତମ କହିବା ମୁତାବକ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଚିହ୍ନ ନେଇଯାଇଛି ଦାସେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ଅପମାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥର ଆଜ୍ଞା ଅପମାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଜମିଦାର ବାବୁ। ହଉ ଜମିଦାର ବାବୁ ତାହେଲେ ଏଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦାସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏଇଥର ଅପମାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ଆପଣ ମତେ ଡକେଇଥିଲେ କି? ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି ଟି? ଆଜ୍ଞା ମାଟି ପଡି ବଡ ଜାଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ସୁବିଧାରେ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ହବାରୁ ବହୁତ ମାଛ ଧରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଭାଇ ନା ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଦେଲେ ଡିଲ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବାବୁ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହ ସବୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ଲାଭ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ତୁ କାଲିକି ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଖାଲି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନଟା ଖୁସି କରିବାକୁ ତମକୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରେ ଭାଇନା। କାଲି ଯୋଉ ତୁ ବାହାଣକୁ ଯିବୁନି କି, ବାହାଣରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମାରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ବାବୁଙ୍କୁ ସେଇଥିରୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ବାବୁଙ୍କର ତ ମନ ଖୁସି ଆଉ। ହଉ ତୁ ଯା କାଲି ଟିକେ ଆଣିଥିବୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ଆରେ ସୁର ଭାଇ, ସେ ଚିଲିକାରୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ବାବୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ମାରି ମାରିଦବା। ଆରେ ଦେଖ ସେମାନେ ପରା ଆମ ଅତିଥି, ସେ ପରା ବିଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚିଲିକାକୁ କେତେ ଆଡୁ କେତେ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଟରେ ଚିଲିକାକୁ ତ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମାରିଦେବା ସରିଯିବ। ଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଧେ ହର ସବୁ ପରା ଡେଲି ଡେଲି ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବୁ ଦିନେ ଅଧେ ଖାଇଦେଲେ ତମକୁ ସବୁ କାଟୁଛି ଆଉ। ଆରେ ହଉ ନହେଲେ ହଉ, ନହେଲେ କାଲି ସେ ତଡ଼ରେ ଫାସ ବସେଇଦେବା, 3-4ଟା ପକ୍ଷୀ ଯାହା ପଡ଼ିବ ବି ବାବୁ ମାନେ ନେଇଯିବ ଆଉ। ଯାହା କୁହ ମୋ ଦିଲଟା ପୁରା ଖୁସ କରିଦେବ। ଏଇ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱାଦଟା ପୁରା ନିଆରା। ବାବୁ ଆମ ଲୋକ ଗୋଟେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ହଉ ତମେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ହବ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ଦବ, ଆମେ ତମକୁ ସିଧା ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ବୁଲିକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଅଧିକ ଆଣିବ ଆମକୁ ତମେ ସେତେ ଅଧିକ ପଇସା ନେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଜମିଦାର ଏଠି ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘରଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସିବେ ରହିବେ କୋଉଠି, ଆଉ ମାଛ କିଣିବେ କୋଉଠି? ଏବେ ଯୋଉ ଚିଲିକାଟା ପୋତିକି ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ଆଣିଛେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୋଠାଟେ କରିଦବା ଆଉ କଣ। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା, ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ବାବୁ କେମିତି ନେବେ ସେଇଟା? ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ନା, ବାବୁ ପଳେଇବେ। ଏବେ ତମଠୁ କିଏ ମାଛ କିଣୁଛି କିଣୁ, ସରକାରୀ ଜାଗା ଦେଖେଇଲା। ସେଠି କଣ ମୁଁ ରହିବି କି? ସେଠି କମ୍ପାନୀଟେ ଖୋଲା ହେଲେ ତମ ପିଲାମାନେ ସେଠି ହିଁ ରହିବେ। ମୂର୍ଖ ଗୁଡାରେ ସବୁ ତମେ, ତମ ଭଳିଆ ତମ ପିଲାମାନେ କଣ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ରେ? ଚାହୁଁଛୁ କି? ପାଠ ସାଠ ପଢିଲେ ଦି ଅକ୍ଷର ସିଧା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବେ। ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଧରିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଚୁନା ମାଛ ଧରିବ, କାହିଁକି ନା ବିଦେଶୀ ମାର୍କେଟରେ ଚୁନା ମାଛର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଆଉ ବାପା ତେବେ ଚା। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ଏ ରାମ, ଆରେ ଏ ହରି, ଆରେ ଆଜି ତ କିଛି ମାଛ ବଳିଲେନି, ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ଖାଇବା? ହଁ ରେ ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛେ। ସୁର ଭାଇ ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ, ହେଲେ ଆମେ ତୋ କଥା କିଏ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛେ। ହଁ ପରା, ଆମେ ତ ଲୋଭରେ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡା ଧରିଦେଲେ, ଆଉ ବଡ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜାଲରେ ପଡିବ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଘାଟରେ ଦୋକାନ ଦେଇଛି, କୋଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲାଣି, ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି ତାପରେ? ଆରେ ଏଇ ଚିଲିକାରେ ତ ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ଲୋକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ? ଆରେ ପକ୍ଷୀ ତ ଆମେ ମାରିକି ଖାଇଦେଲେ, କୋଉ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଆସିବେ ଆମ ଭୟରେ? ଜମିଦାର ଆଉ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ରେ।
ଆରେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଡଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲଗା ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଯିବା। ହେ ରାମ ଆରେ ହରି ଦେଖିଲା ଆମ ବସ୍ତି ଆଡକୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ର ତିନି ଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ହବ ଠିକ ଅଛି ହେଲା କି ଏଇପଟ ବାବୁ ବାବୁ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଆରେ ଶଙ୍କର ବୁଝିଲ କି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ ତମମାନେ କି ଜାଣିନ କି? ହଟବେ ବାବୁ ବାବୁ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ସେ ଜାଗା ତାହେଲେ କଣ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ତତେ କଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି? ଆରେ ତମମାନେ କିଛି ବୁଝୁନ। ତୁ ଶଳାଟି ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆରେ ଆମେ ତ ଚିଲିକା ଯାହା ପୋତିଥିଲେ ଗଛ ଲଗାକୁ ଆଉ ଘରେ 5 ଏକର ପୋତିଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଫେରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଦେଲ। ଆହୁରି ମନ ବୁଝିଲାନି ଆମ ଘର ଆଗ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଛ। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ କରି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରେଇଦେଲ। ଦାସେ ପାଟ ଜଣକ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ତ ଯାହା ମଇଳା ପାଣି ବାହାରିଲା ସବୁ ଚିଲିକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଚିଲିକାରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ବି ହେଲାନି। ଆମଠୁ ଆମ ଚିଲିକା ଛଡେଇ ନେଲ କି ଗେରି କଲ ଯେ ତମ ମାଛ ତମ ପାଖରେ ରହିଲା। ଆରେ ଚାଲ ଏମାନଙ୍କୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେଦିନ କଥା ମନେ ନାହିଁ କି ଯୋଉ ଟିପ ଦିନ ମାରିଥିଲୁ? ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ତ ସରିଲା। ଆମେ କାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ହବୁ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ? ଦାସେ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିକ୍ରମ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଆମର ଘର ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୋର ଦୋଷ କିଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତେଣୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ତମକୁ କାଢି ଦଉଛି। ବାବୁ ବାବୁ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ତମେ ଏଇଠୁ ଆମକୁ କାଢିଦବ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ରହିବୁ କୋଉଠି? ତାପରେ କୁଆଡୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ପାହାଡ ତଳେ ଆସି କୁଡିଆ ଖଣ୍ଡ କରି ରହିଛି ବାବୁ। ଆଉ ଏ ଚିଲିକା ଉପରେ ଭରସା କରି ହଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳେଇଲେନି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ବୁଢାବୁଢୀ ଯୋଉ ଅଛୁ ଏ ଚିଲିକାରୁ କଣ ଟିକେ ମାଛ ଧରି ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ ବାବୁ? ଆପଣ ସତ କହିଲେ ମଉସା। ଆଜିକାଲି ଶିଳ୍ପପତି ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜର ପତିଆରା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଉସା ଇଏ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏମିତି ଚିଲିକା ଚାରିପଟେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର 132ଟି ଗାଁ ଅଛି। ଆଉ ସେଠାରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏଇ ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଭଳି ଯଦି ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ଚିଲିକାରୁ କିଛି ପୋତିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା ଦିନେ ଏ ଚିଲିକା ଗୋଟେ କାଦୁଅ ଯୋଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବେଆଇନ ଘେରି ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ଚିଲିକା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଚିଲିକାର ସିଏ ହିଁ ରହିବ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ। ଆଉ କହିଲ ବାବୁ ଚିଲିକା ଯଦି ତାର ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଉ କାନ୍ଦିବନି? ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଚିଲିକା ଆଖିରେ ଲୁହ।